Students, today we will discuss about the parameters of the transistor. ट्रांजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂजिस्टर ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਟ ਗੇਨਸ ਨੇ। तो करंट गेन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੇਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਗੇਨ ਮਤਲਬ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਔਰ ਕਾਮਨ ਇਮੀਟਰ। तो इस तरीके नाल जेडे दो जेडे ने डिफरेंट जेडे ने नेम जेडे ने कह लो इन्हों असीं दिते हुए ने अल्फा और बीटा, दो नेम जेडे वो दिते हुए ने। तो ये सब तो पहले है फॉरवर्ड करंट ट्रांसफर रेशो। तो ये जेड़ा ग्राफ है कोलैक्टर करंट का अगेंस्ट कोलैक्टर बेस वोल्टेज, सी बी कॉन्फिगरेशन दे विच असीं कोलैक्टर करंट ते कोलैक्टर वाली ही वोल्टेज लैनी है, यानी कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ने ये वालियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੀ ਨੇ। ਆਈ ਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਆਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਈ ਸੀ। ਤੋ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਅਲਫਾ ਡੀ ਸੀ, रेशो ऑफ कोलैक्टर करंट टू इमीटर करंट। ये इमीटर जो इनपुट वाला सीगा, इनपुट सैक्शन लग्या सी तुहाडा आई ई, और आउटपुट सैक्शन दे विच जेड़ा मीटर सीगा वो आई सी मेजर करता सीगा। तो आई सी अपॉन आई ई नूं जेड़ा वा असीं बोलदे हां डी सी करंट गेन। तो ये कोलैक्टर करंट टू इमीटर करंट जिहड़ी है ये रेशो हैगी है तुहाडे कोल। आई सी जिहड़ी आ वो डी सी कोलैक्टर करंट दसदी आ, और क्यों हो रहा वा, क्योंकि आई ई इमीटर दे विच डी सी करंट जिहड़ा वा वो फ्लो कर रहा है, तो इसलिए आई अल्फा डी सी जिहड़ा वो इस तरीके नाल इहनूं रिप्रजेंट कर रहे हैं डी सी करंट गेन। नैक्सट असीं देखते हैं ए सी करंट गेन डार्क। तो इहदे विच ये है कि असीं स्मॉल सिग्नल शॉर्ट सर्किट करंट गेन लैना है सी बी कॉन्फिगरेशन का। वो की हुंदा है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो चेंज इन आई सी डिवाइडेड बाय चेंज इन आई ई। आई ई दे विच चेंज करन दे नाल आई सी दे विच जिहड़ा वा वो कितना चेंज आंदा है, उस चीज़ नूं जिहड़ा वा वो रेशो है ये रिप्रजेंट कर रही है। इहनूं असीं अल्फा ए सी नाल जिहड़ा ये रिप्रजेंट कर रहे हैं। अल्फा ए सी इज़ इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो शॉर्ट सर्किट जिहड़ा वा इत्थे लिखिया होया वा तुसीं देख सकदे हो। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जिहड़ा लोड रजिस्टेंस है आर एल उहनूं असीं जीरो दे क्लोज लैना है, जीरो ही ऑलमोस्ट जिहड़ा वा असीं उहनूं लैना है। तो वो जिहड़ी रेशो है दोनों दी इमीटर इहदे विच भी असीं उही लिया होया वा, बट इहदे विच चेंज जिहड़ा वा असीं लै लिया चेंज इन आई सी अपॉन चेंज इन आई एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वी सी बी। वी सी बी की जिहड़ी वैल्यू है वो असीं कॉन्सटेंट रखनी है, उहदे उपर जिहड़ियां वा इस ये जिहड़ा जदों पैरामीटर निकालदे आ तो इनू असीं अल्फा ए सी बोलदे हां। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ऑब्जर्व किया गया सी कि अल्फा ए सी और अल्फा डी सी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ठीक है, तो इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ अल्फा ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट कर रहे हैं। अल्फा ए सी डी सी कुछ नहीं लिख रहे, सिर्फ अल्फा ही लिख रहे हैं। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ आई सी अपॉन आई ई ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਟਰ ਤੋਂ। मैं तुहानूं इक्वेशन दसी सी आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो वो आई बी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आई सी जिहड़ा वा वो बिल्कुल हल्का जिहा घट हुंदा वा इमीटर करंट तो। तो आई ए वाली चीज़ मतलब थोड़ी घट है, ए चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, बट नीयरली दोनों ने इक्वल ने। तो उपर वाली चीज़ जो घट होंगी है नीचे वाली चीज़ ज़्यादा है, तो मतलब ये जिहड़ा ये वन तो थोड़ा जिहा घट है। तो जिहड़ा अल्फा है वो स्लाइटली लैस दैन यूनिटी जिहड़ा है वो हुंदा है। इनू असी अल्फा नूं होर असी किद्दां इनक्रीज़ कर सकते हैं कि असी जिहड़ा बेस करंट है आई बी उन्होंने असी किसी तरीके डिक्रीज़ कर सकीए। मैं एक्सप्रैशन दोबारा लिख रही हाँ, आई ई इज़ इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो आई सी और क्योंकि आई बी बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो आई ई
और IC ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ठीक है। 1 तो ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि IB ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ फाइनाइट वैल्यू तो हमेशा ही रहेगी, तो इसलिए ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ दोनों ਨੀਅਰਲੀ मतलब कह लो कि इक्वल ने। तो अल्फा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ करंट गेन इन CB मोड, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ IB ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ एक्सप्रेशन फॉर कोलैक्टर करंट, ये ਅਸੀਂ निकाल रहे हैं। तो कोलैक्टर करंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ निकाल रहे हैं। तो the whole emitter current doesn't reach the collector because a small percentage of it is lost due to electron hole combination in the base area। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IC ਹੈ ਉਹ IE ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ IC ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਲੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਸੋ ਇਨ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦ ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਡ। ਸੋ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ IE ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that part of emitter current which reaches the collector terminal, ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ, I leakage। this current is due to movement of minority carriers across the base collector junction। तो ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੋਲੈਕਟਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ I ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਅਲਫਾ IE, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ IE ਪਲੱਸ I ਲੀਕੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, IE ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 0 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ I ਲੀਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ I ਲੀਕੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ CBO, ਠੀਕ ਹੈ। CBO ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਇਮੀਟਰ ਓਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ। O ਇਜ਼ ਫॉर ਓਪਨ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। तो नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ CE ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਮਨ ਇਮੀਟਰ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ DC ਕਰੰਟ ਗੇਨ। ਤੋ DC ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਟੂ ਦ ਬੇਸ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ DC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਟਾ DC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਬਾਈ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ IC ਅਪੋਨ IB, ਕਿਉਂਕਿ IC ਦੀ ਵੈਲਿਊ IB ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ CE ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ IC ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ IE ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਡੈਲਟਾ IC ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ B ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ CE ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ। CE ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਟਾ AC ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਬੀਟਾ AC ਔਰ ਬੀਟਾ DC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ IC ਅਪੋਨ IB ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨੇ ਬੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 5% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर बेस करंट बहुत ज़्यादा घट है ओनली 5% है और IC ਜਿਹੜਾ ਉਹ IB ਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ
ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਨਰਲੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 20 to 50 तक जी ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ 20 to 50 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ CE ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ CE ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ CE ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। IE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ IB ਪਲਸ IC ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਲ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ IE ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ IB ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ IC ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਡੈਲਟਾ IC ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ IC ਅਪੋਨ IE ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵੀ 1 ਅਪੋਨ ਬੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 1, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਬਾਈ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਬੀਟਾ ਔਰ 1 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਟਾ ਅਪੋਨ 1 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋਈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਲਫਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੀਟਾ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਗੇਨਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ CB ਮੋਡ ਔਰ CE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਐਕਿਊਰੇਟ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ CB ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IC ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਸਰਕਿਟ ਹੈ ਵੈਦਰ ਉਹ PNP ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ NPN ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਔਰ ਕੋਲੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ IE ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ IB ਪਲਸ IC ਔਰ IC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ IE ਪਲਸ ICBO। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ IE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ IB ਪਲਸ IC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ IC ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ IC ਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਲਫਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 1 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ 1 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਲੱਸ 1 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਅਪੋਨ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਟਾ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ IC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ IB ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲਈਏ ਹੁਣ ਬੇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਕੋਲੈਕਟਰ ਟੂ ਇਮੀਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ CB ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ICEO, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ICEO ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ 1 ICBO। IB ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ IC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ICEO। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ICBO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ IC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ ਇਨਟੂ IB ਪਲੱਸ ICEO। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਿਊਰੇਟ ਕਰੰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।